ሰላም እንደምን አላችሁ ወደ ትለት አካዳሚ ቤተሰቦች በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለረጅም ሰዓት ቪዲዮ ሳንለቅ ቆይተናል። ለሱ ይቅርታ እንጠይቃለን። በተከታታይ እንግዲህ በጥያቄያችሁ መሰረት የዩኒቨርሲቲ ኬሚስትሪን የምንሰጥ ይሆናል። ለዛሬ ይዤላችሁ የተመለሱ ግን ሰም ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ኬሚስትሪ ኖትስ ናቸው። እነዚህን ያዘጋጀኋቸው ኖቶች ናቸው። አለሁ ለማለት ያክል ነው የመጣሁት። አብራችሁት ቆይዞ እንዲያክብሮት ግብዣዬ ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Okay, some basic concept of chemistry. ብዙ ጊዜ ስለ ኬሚስትሪ ዴፊኒሽን እኔም ቪዲዮ ሰርች አለው ብዙ የተለያዩ ሰዎችም እንዲሁ መጽሐፎች ላይ የሚታተታሉ። ኢንትሮዳክሽን ኬሚስትሪ ዲልስ ዊዝ ዘ ኮምፖዚሽን structure and properties of matter and the respect can be based, described and understand in terms of basic constituents of matter. That means atoms and molecules. The atoms and molecules are the basic constituents of matter. Matter እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኬሚስትሪ ላይ ስለ ማተር ሁሌ ይነገራል ማለት ነው። ማተር can be classified in terms of their property. Physical property and chemical properties of matter. Under physical properties of matter, matters can be classified into three. That's solid, liquid and gas. Solid have a definite shape and a definite volume, but liquid have a definite volume but doesn't have a definite shape. Gas no, that doesn't have definite shape and volume. In terms of chemical properties of matter, can be classified into pure substance and mixture. Pure substance is fixed ratio of mass of constituents. በውስጡ ያሉ ኮንስቲትዩንቶች ሬሾአቸው ፊክስድ የሆነ ናቸው። ሚክስቸሮች ኦልሞስት እንደምታዩትም ፒውር ሰብስታንስም እንዲሁ ኮምፓውንድ ኤንድ ኢለመንት ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ኢለመንቶች ኮንሲስት ኦፍ ኦንሊ ዋን ታይፕስ ኦፍ አተም ነው። በት ኮምፓውንድስ ሜድ ኦፍ ቱ ኦር ሞር አተምስ ኦፍ አ ዲፍረንት ኢለመንት ነው። Mixture can be divided or classified into two: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means composition throughout and components are indistinguishable, but the heterogeneous mixture is the composition is not uniform. Examples are listed here: sands, water, milk, salt solution. It's a heterogeneous mixture, but under homogeneous mixture, gas, liquid solution, alloys, atmospheric air, those are always a homogeneous mixture. For general introduction of chemistry, but today I will focus on mole concept. What's mole concept? Mole concept ብዙ ጊዜ በኬሚስትሪ ውስጥ ሞል እንላለን። ስለዚህ what is the importance of mole in chemistry የሚሉትን ዛሬ እንመልሳለን ማለት ነው። Mole concept: the SI unit represent mole by the symbol MOL or mole. It's defined as follows: mole is amount of substance that contains as many entities, atoms, molecules or other particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. አሁን mole of በአንድ ሳብስታንስ ውስጥ ያለው የክምችት መጠን እንግዲህ አተሞች አይዞቶፒክ አተምስ አሉ። ካርበን 12 አሁን በ1961 አካባቢ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በእኛ በ1953 አካባቢ ማለት ነው ኬሚስቶች ዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ተሰባስበው አቶሚክ ማስ ላይ ያንዳንዱ ፔሪዮዲክ ቴብል ላሉ ኤሌመንቶች አቶሚክ ማስ አሳይን ለማድረግ ተሰባሰቡና ምን ማድረግ ፈለጉ? ስታንዳርድ ማውጣት። ከዛ ስታንዳርድ ላይ ተነስተው ነው ለእያንዳንዱ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ዛሬ ለምንጠቀማቸው ኤሌመንቶች ስታንዳርድ ያዘጋጁት። ምክንያቱም 12 ግራም እንዴት መጣ ለምትሉ ማለት ነው። 12 ግራም አሁን ካርበን 12 atom was determined by mass spectrometer and found to be equal to 1.992 times 10 to the power minus 23 gram. know that 1 mole of carbon ወይ 12 ግራም። አሁን እነዚህ ቁጥሮች እንዴት መጡ የሚለው ነው። እንዴት መጡ? ስለዚህ አይዞቶፖች ተሰበሰቡ ማለት አይዞቶፒክ ኤሌመንትስ ስታንዳርድ የግዴታ ስታንዳርድ ያስፈልጋል። an isotope of carbon, that means carbon 12 was used as a standard and
was assigned as the value of exactly 12 atomic mass unit ለምንድን ነው 12 ካርበን 12 የተመረጠው? ምክንያቱም ናቹራሊ ካርበን 12 አይዞቶፕ ሲገኝ 98.89% አቺቬብል ወይም ፋውንድ ይገኛል በ98.89%። ሌሎቹ ግን ከዛ ፐርሰንት ለ100% የቀረበ ቁጥር ይሄ ስለሆነ ካርበን 12 አይዞቶፕ ተመራጭ ሆነ ማለት ነው። ካርበን 12 ስለዚህ 98%ቱ 12 ግራም ይመዝናል። 98.8% የካርበን 12 አይዞቶፕ። ካርበን 13 አይዞቶፕ የሚባለው ደግሞ ቀሪው 1.11% ነው የሚይዘው። ስለዚህ አቬሬጅ እንውሰድ ተባለና 98.89ን ሲባዛ በ12 በግራሙ ሲደመር ያኛው 1.1%ቱ ሲባዛ በ13 በግራሙ የነዚህ የሁለት ድምር አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ብለን እንውሰድ ተባለና ሲደመር አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተደረገው? አሁን ካርበን 12 የሚባለው 98.89% አቺቬብል ነው። ካርበን 13 የሚባለው ደግሞ 1.11% ነው የሚገኘው። ይሄ 12 ግራም ይመዝናል ሲገኝ ናቹራሊ ነው ማወራችሁ። ይሄም 13 ግራም ለዛ ነው ካርበን 13 ተብሎ የሚጻፈው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ናቹራል አባንዳንሱን እንፈልገው ሲባል እንዴት እንፈልገው? የሁለቱን አቬሬጅ። ስለዚህ 98.8% ኦር መቶኛ ማለት ነው አይደለ? ሲባዛ ይሄ መቶኛውን ለመቶኛ ስናካፍለው ስንት ነው? አሁን ፐርሰንት በመቶኛ ስለሆነ ፐርሰንት ማለት 0.9889 ማለት ነው አይደለም? ይህም 1.11% ማለት 0.011 ማለት ነው። ስለዚህ 0.9889 ታይምስ በ12 በራሱ አቶሚክ ማስ ዩኒት ሲደመር የካርበን 13 ይሄ የካርበን 12 ነው ሲደመር 0.0111 ታይምስ 13 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይሄ ሲደመር ሁለቱ ሲደመር በሚገርም ሁኔታ ስንት ይመጣል መሰላችሁ? 12.01 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይመጣል። አሁን የካርበን አርኪያዊ ሰንጠረዥ ላይ ስትሄዱ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የካርበን አቶሚክ ማስ 12.01 ነው። ለዛ ነው አሁን this is why atomic mass of elements are expressed at decimals on the periodic table። አሁን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በፖይንት የሚቀመጡት እያንዳንዱ አቶሚክ ማስ ዩኒት ለዛ ነው። ስለዚህ atomic mass is a weighted average of isotopes ነው። አሁን የአይዞቶፖች weighted average ዌይታቸው ነው አቶሚክ ማስ ተብሎ የሚገለጸው። ስለዚህ ካርበን 12 እንደ ስታንዳርድ የተወሰደ በትልቅ ለ100% የሚቀርብ 98.89% ከሌሎች ኤሌመንቶች የተሻለ ሆኖ እንደ ስታንዳርድ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ የካርበን አይዞቶፖች አቬሬጅ ድምራቸው 12.01 አቶሚክ ማስ ዩኒት ስለሆነ በዛ ምክንያት ካርበን 12 ተብሎ እዚህ ጋር በግራም ይገለጻል ማለት ነው። አቮጋድሮ ነምበር ራሱ ካልኩሌት ያደረገው ከዚህ ውስጥ ነው። አቮጋድሮስ ነምበር አሁን ኢንስፔክትሮሜትር ምንድን ነው? የአንድ የካርበን አይዞቶፖች የሚባል በ1.992 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -23 ግራም ከመዘነ የ12 ግራም ፐር ሞለኪውሉን ለዚህ ስናካፍለው 6.02 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ፐር ሞል ይገኛል ማለት ነው። አሁን አቮጋድሮ ነምበር ካልኩሌት ያደረገው ከዚህ ነው። ስለዚህ ሞል ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚለውን እናያለን። ሞል is a SI unit of quantity of matter yes ምክንያቱም የአንዱ ኳንቲቲ ኦፍ ማተር SI ዩኒቱ ሞል ነው። and ለኬሚካል ኤክስፕሬሽን ብቻ የምንጠቀመው ነው፣ ኬሚካል ዩኒት ነው ማለት ነው። the mass in gram of 6.022 times 10 the power of 23 particles of substance that means atoms, molecules or ions of in grams of
6.02 times 10 the power of tion3 here in colored ላይ ያለውን ማለት ነው substance is equal to its atomic mass or molecular mass. Therefore atomic mass, molecular mass or formula mass is called gram atom of or gram molecule and it's called mole and contains ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኦኬ እንግዲህ ሞል አብሪቬትድ የሚደረገው በኤምኦኤል ነው ማለት ነው። አሁን 1 mole of any substance contains exactly 1 mole of any substance is exactly contains 6.022 times 10 the power of tion3 items of that substance ነው። አሁን items of that substance አሁን ይህም በምሳሌ ሳስረዳችሁ ምንድነው 1 dozen የሚባለው 1 dozen ወይም 1 ደርዘን of eggs ብትባሉ ስንት አይተሞች በውስጡ አሉ? አሁን 1 dozen ነው። 1 dozen of eggs ከተባለ 1 ደርዘን እንደማለት ነው። 1 ደርዘን እንቁላል ሲባል ስንት አይተሞች አሉ? 12 እንቁላሎች አሉ። 12 eggs ማለት ነው አይደል? that means 1 mole ከተባለ ልክ እንደ ዶዘን ወሰዱትና በውስጡ ግን 6.02 times 10 the power of 23 አይተሞች አሉት ማለት ነው። አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል 1 mole of eggs ከተባለ አሁንም እዚሁ ላይ 1 mole of eggs ቢባል በዛ ምሳሌ ስንት ይሆናል? 6.022 times 10 the power of 23 eggs አለው በውስጡ። 1 mole of iron atom ብንባል 1 mole of iron atom ብንባል በውስጡ 6.022 times 10 the power of 23 አይረን አተም አለው ማለት ነው። አይተሞቹ ናቸው እነዚህ። 1 mole of banana ብንባል 6.02 times 10 the power of 23 ባናና አለው ማለት ነው። 1 mole of H2O molecule ብንባል 6.02 times 10 the power of 23 H2O molecule አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውልም ተባለ አተምም ተባለ በእያንዳንዱ ውስጥ ያን ያክል አይተም አለው 6.02 አቮጋድሮ ነምበሮች ምንባለው። ስለዚህ ይህ ቁጥር ምን ተብሎ ይጠራል? አቮጋድሮ ነምበር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so symbol of mole of here is avogadro number in the honor of Italian scientist እንግዲህ የኢታሊ ሳይንቲስት ነው ይሄንን ነገር በወክልና በኋላ ኤንኤ ብሎ ወክሎታል ማለት ነው። ስለዚህ what's molar mass? አሁን molar mass ምንድነው? molar mass so the molar mass of 1 mole of any substance is molar mass. the mass of 1 mole ነው። አሁን በአንድ ሞል of any substance is molar mass. የአንድ ሞል any substance is that's molar mass. the mass of Avogadro number of particle of any substance is molar mass. አዩ አሁንም አንድ ሞል ምንድነው? በውስጡ 6.02 times 10 the power of ኢንቲቲዎች ወይም አይተሞች አሉት ከተባለ molar mass of any Avogadro number of particle እንደዛው molar mass of the substance ተብሎ ይጠራል። አሁን for example እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል የተጠቀሱት molar mass of carbon 12 ግራም፣ molar mass of H2O የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ድምር 18፣ የሞላር ማስ of sodium chloride 58.9 ማለት የሶዲየም 23 and የክሎሪን 35.5 ይደመሩና አንድ ላይ ሞላር ማስ የሞለኪውሉ ማስ እንደማለት ነው። so here is the question, why mole is important in chemistry? አሁን ሞል በኬሚስትሪ ውስጥ ምንድነው ያለው ጥቅም? ብዙ ጊዜ ኬሚስቶች ወይም ኬሚስትሪ ተማሪዎች ሞል ሲሰማለን but why mole is important in chemistry? now እዚህ ጋር ነው ትልቁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው። so in chemistry especially important because chemical reaction is combination or separation of atoms. አሁን chemical reaction ማለት አተሞች ኮምባይን የሚያደርጉ ወይም ደግሞ አተሞች ሰፓሬት የሚያደርጉበት ማለት ነው። so we concern with individual atoms አሁን እያንዳንዱ አተሞች ላይ ኮንሰርን ልናደርግ ይገባል፣ ትኩረት እናደርጋለን በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ። ሉዝ ነው ያደረገው ወይስ ጌን ነው ያደረገው፣ ተቀበለ ወይስ ሰጠ የሚለውን የኛ ኮንሰርን ነው።
ግን ለመስጠትም ለመቀበልም ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች መኖር አለባቸው በዛ አተም ውስጥ የሚሉትም ይወሰናሉ ማለት ነው። ስለዚህ the mass of a single atom is so less that we cannot determine by ordinary method. አሁን በተለመደው መንገድ የማሱን mass of single atomን መወሰን አንችልም። therefore we take the atoms present in 1 gram atom or 1 mole of an element. ስለዚህ በተለመደው መንገድ መመዘን ስለማንችል 1 mole of an element እንወስዳለን ወይም 1 gram of atom እንወስዳለን ማለት ነው። then 1 gram of atom ከወሰድን 1 mole of atomን ካልኩሌት እናደርግና ወደ ሞል እንቀይረዋለን። number of atoms in 1 gram atom of any element is always constant. ምክንያቱም ሁሌ constant. that means 6.02 times 10 to the power of 23 items of that atom. therefore we can easily calculate the mass of one atom of any element. gram atom also called mole ነው። አሁን gram atom የአተም 1 gram is mole ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ we can determine that how many atoms of one element combine with how many atoms of other element to give us how many molecule of the product. አሁን ፕሮዳክቱ ምን ያህል ሞለኪውል እንዳለው ለማወቅ በሪአክታንት ሳይድ how many atoms of something is combined with how many atoms of the other thing የሚለውን በሪአክታንት ሳይድ ያሉትን እናውቃለን ማለት ነው። so the application of mole in stoichiometry. አሁን application of mole in stoichiometry. stoichiometry ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ stoichiometry አንድ ዩኒት ይዞ እናገኘዋለን። stoichiometry is an area of study devoted to the quantities of matter consumed and produced in a reaction. stoichiometry የጥናት ዘርፍ ነው። ምክንያቱም የማቴሪያል ኳንቲቲስ ኦፍ ማቴሪያል ኮንሱምድ ኤንድ ፕሮዲውስድ ኢን ሪአክሽን በሪአክሽን ውስጥ በአጸግብሮት ውስጥ ኮንሱም የተደረገውና ፕሮዲውስድ የተደረገው በሪአክታንት በኩል ኮንሱም የተደረገው በፕሮዳክት በኩል ፕሮዲውስ የተደረገውን መጠን የሚያጠና ዘርፍ ነው ማለት ነው። so the study of the reaction the relationship between mass of reactant and product is stoichiometry. this is also called mass relationship. yeah ግን the following conditions are assumed when stoichiometric calculation are performed. down mass of reactant and mass of product calculate ከማድረጋችን በፊት እነዚህ ነጥቦች እነዚህ የተዘረዘሩት ከ1 እስከ 4 የተዘረዘሩ ነገሮች መጠቃለል አለባቸው በሪአክሽን ውስጥ። አንደኛው chemical equation must be balanced የሆነ chemical equation መኖር አለበት ነው። ሁለተኛው all the reactants and completely converted into products. አሁን ሁሉም ሪአክታንቶች ወደ ፕሮዳክት ኮንቨርት መደረጋቸውን ማየት አለብን። ሶስተኛው ደግሞ no side reaction occur ሌላ የጎንዮሽ አጸግብሮት አለመኖሩንም ቼክ ማድረግ አለብን። አራተኛው the law of conservation of mass and the law of definite proportion are obeyed. that means law of conservation of mass ማለት mass of reactant which is equal to mass of product. ምክንያቱም 6 ኪሎ something ሰጣ 6 ኪሎ ፕሮዳክት ማግኘት አለብኝ የሚለው ነገር የሚያጠና ነው mass of conservation of mass. and law of definite proportion ማለት ደግሞ definite proportion ውሃ ኢትዮጵያ ላይ H2O ከሆነ ምክንያቱም 1 ሃይድሮጅን ማለት 2 ሃይድሮጅን ዋን ኦክሲጅን ጋር ጸጉሮት የሚፈጠር ከሆነ አሜሪካ ላይ ስንድም H2O መሆን አለበት። በአልቲቲዩድ በቶፖግራፊ በመናምን የሚለይ ኬሚካል ሪአክሽን የለም። ያ ምንድነው ዲፋይናይት ፕሮፖርሽን ኦፍ ሰብስታንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራት ህጎች ካካተተ እንግዲህ ስቶይቺዮሜትሪን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ዘማስ ኦፍ እስኪ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል የተጠቀመ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ውስጥ የተካተተ ነው። ሰፖዝ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን as below. Here is all the given chemical equation is in gas state. Methane plus oxygen, which is give us carbon dioxide plus 2 water molecule. So here methane is 1 mole, oxygen is 2 mole, carbon dioxide is 1 mole, and water is 2 mole. And also
ሚቴን 16 ግራም ዛት ሚንስ ካርበን 12 and ሃይድሮጅን 4 ዛት ሚንስ 16 here is 2 times 64 እዚህ ጋም and 44 የዋተር ሞለኪውልም 2 times 18 36 then 16 plus 64 is 18 that means 80 ይሆናል ማለት ነው in the reactant side 44 plus 36 is 18 in the product side ስለዚህ mass conservation of mass የሚባለው ይሄ ነው 80 ግራም በሪያክታንት ሳይድ በፕሮዳክት ሳይድም 80 ግራም in product ሳይድም mass of conservation አካቷል የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው in gas state ስለሆነም at room temperature ወይም at standard temperature and pressure ጋዝ የሚወስነው ምንድነው 22.4 ሊትር ወይም ዴሲሜትር ስኩዌር and እዚህ ጋር ሁለት ሞለኪውል ሲባዛ ሞለኪውል በሞለኪውሉ እናባዛዋለን እያንዳንዱ ስንደምራቸው እኩል ይሰጡናል ማለት ነው በአቮጋድሮ ነምበርም ስለሆነ ይሄ 1 molecule 1 mole ስለሆነ 1 mole is which gives us one number of Avogadro number እዚህ ጋር 2 mole ስለሆነ 2 times Avogadro number እያንዳንዱ ተመሳሳይ ነው ይሄ በኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ ያለው ስቶይቺዮሜትሪክ ኤክስፕሬሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው those are most useful information from which we can calculate the number of mole mass in grams or volume in gas phase required for the given mole mass in grams or volume of the product and vice versa okay ስለ ሞል ይሄንን ይመስላል አሁን another application of mole also here compound containing 13.6% nitrogen and its molar mass is 228.3 how many nitrogen atoms are there in the mole of the compound A6B5C4D3 given የተሰጠን ወደ solution ስነድ the percentage of nitrogen in a compound is 30.6 and the molar mass of the compound is given here 209 so from the percentage of nitrogen in a compound we can relate percentage of nitrogen and its molar mass of compound as so from ከ100 ግራም ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን 30.6 ግራም ማምረት ከቻል ከ228.3 ግራም ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ምን ያህል ማምረት እንችላለን ነው ጥያቄ ስለዚህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን እናደርጋለን here in the expert x እዚህ ጋር በካልኩሌሽን እያሰራን ብንቻለን ኦኬ ከ100 ግራም 30.6 ማምረት ብንችል ከ100 ግራም ኦፍ ናይትሮጅን 30.6 ከሰራን ከ228.3 ምን ያህል ነው x የተባለ እናመርታለን ስለዚህ ይሄን ክሮስ እናደርገው x times 100 እኩል ነው 228.3 times 30.6 ነው ስለዚህ x ለማስቀረት x which is equal to 228.3 times 30.6 over 100 ይሆናል ማለት ነው so x ን ፈልገን ስናገኘው 69.86 ግራም ናይትሮጅን ይሆናል so የተጠየቀው ምንድነው how many nitrogen atom ነው so how many ከተባለ in grams ነው የምንናገር are there in molecules of the gram ስለዚህ mole of nitrogen per mole of compound አሁን compound የናይትሮጅኑ 14 ነው አይደለ ማለት atomic mass of nitrogen ስለዚህ per how many nitrogen atom are in the molecule of the compound ስለዚህ per mole ለማለት ይሄ በግራም ነው per 1 mole of nitrogen ለማድረግ ግን በግራም ይሄን ያህል ናይትሮጅን ከተባለ በት per mole ብሎ ለመናገር አቶሚክ ዌይቱን ለ14 ስናካፍለው 4.99 ለ5 ይቀርባል 5 የሚለው ቢ የሚባለው መልስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መሃል ላይ እንግዲህ ጥያቄዎች ስለ ይልድ ያመጣሁት ምንድነው ስለ ስቶይቺዮሜትሪ ስናወራ
ብዙ ጊዜ ይልድ ምርት ማለት ነው፣ ወይም ውጤት ምርት እንለዋለን። ስለዚህ ሪያክሽን ስንሰራ ፕሮዳክት ሳይዱ ዛት ምርት ይባላል ወይም ይልድ ይባላል። ስለዚህ ምርት ደግሞ ቲዎሬቲካሊ የምናውቀው አለ፣ አክቹዋል ይልድ ደግሞ እዛው ላይ የምናውቀው አለ። ስለዚህ በቲዎሬቲካል እና በአክቹዋል ይልዱ መካከል ያለውን ደግሞ ዲፈረንስ የሚያጠናው ፐርሰንቴጅ ይልድ ምን ያህል ሪሌት አደረገ የሚለውን እናጠና። ይልድ ዘ አማውንት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦብቴንድ ኢን ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ምርቱ ኬሚካል ሪያክሽን ከተካሄደ በኋላ የተመረተው ምርት ምን ያክል ነው የሚል ይልድ ነው የሚባለው። ቲዎሬቲካል ይልድ ማለት ግን ከመመረቱ በፊት በሳይንሳዊ ጥናት ሰዎች ይህን ያህል ሊሰጥ ይችላል ተብሎ የሚነገረው ከድርጊት በፊት ያለው መላምታ ቲዎሬቲካል ይልድ ይባላል። ዘ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ካልኩሌትድ ፍሮም ዘ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ኢዝ ኮልድ ቲዎሬቲካል ይልድ። ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ነው። አክቹዋል ይልድ ግን እዛው አክቹዋሊ ኬሚካል ሪያክሽኑን እያስኬድን የምናገኘው ውጤት አክቹዋል ይልድ ይባላል። ዘ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ኦብቴንድ ዱሪንግ ኤክስፐሪመንት ኢን ኬሚካል ሪያክሽን ኢዝ ኮልድ አክቹዋል ይልድ። ፐርሰንቴጅ ይልድ ደግሞ የሁለቱን ሪሌሽንሽፕ ነው፣ የአክቹዋል ይልድ እና የቲዎሬቲካል ይልዱን በምን ያህል ዲፈር አደረገ የሚለውን ለካልኩሌሽን ይሰኛል። ኢዝ ዘ ፐርሰንቴጅ ሬሾ ኦፍ አክቹዋል ይልድ ኤንድ ቲዎሬቲካል ይልድ። ሶ ፐርሰንቴጅ ይልድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አክቹዋል ይልድ ኦቨር ቲዎሬቲካል ይልድ ታይምስ 100። ሶ ፐርሰንቴጅ ይልድ ጊቭስ አስ ዘ ኢፊሽንሲ ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ይልድ የኬሚካል ሪያክሽናችን ኢፊሽንሲ የሚገልጽ ነው ማለት ነው፣ የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ፖይንት ቱ ቢ ሪመምበርድ አክቹዋል ይልድ ኢዝ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ዛት ኦፍ ቲዎሬቲካል ይልድ። አዎ፣ ምክንያቱም ለምንድን ነው አክቹዋል ይልድ ከቲዎሬቲካል ይልድ የሚያንሰው ካላችሁ እነዚህ 1 2 3 4 5 ብለን የገለጽናቸው ሳይድ ሪያክሽን ሊኖር ይችላል። ሪቨርሲቢሊቲ አንደኛ ሪቨርስ ሊያደርግ ይችላል ሪያክሽኑ። ሶስተኛው ደግሞ መካኒካል ሉዝ፣ እነዚህ በፊልትሬሽን በሰፓሬሽን በዲስቲሌሽን የምንጠቀማቸው ከሆነ ሪያክሽኖቹን በዚህ ጊዜ መካኒካሊ ሉዝ የምናደርገው ፕሮዳክት ይኖራል ማለት ነው፣ ውጤቱ ላይ ሉዝ እናደርጋለን ማለት ነው። አራተኛው ኢምፒዩሪቲስ ኢን ዘ ሪያክታንት። አሁን ሪያክታንት ላይ የሪያክሽን ላይ የሚሳተፉ ኬሚካሎች ፒዩሪቲያቸው ያን ያክል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢምፒዩሪቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነው። አምስተኛው ኮንዲሽንስ ኦፍ ዘ ሪያክሽን፣ ሪያክሽኑ ሲካሄድ የነበረው ቴምፕሬቸር፣ የነበረው ፕሬዠር፣ የነበረው ካታሊስት፣ እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ሪያክታንቶችን ወደ ፕሮዳክት የመቀየር አቅማቸው ኮንዲሽኖች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶቺዮሜትሪክ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኬሚካል ሪያክሽን ኢዝ እነዚህን በሙሉ ያካትታል ማለት ነው። በቀጣይ ፎርሙላ ቱ ጌት ሞልስ የሚሉትን እና እንዲሁ ሌሎችም ነጥቦች ይኖሩናል። አቶሚክ ማስ ዩኒት፣ ግራም አተም ማስ ምን እንደሆነ፣ ሞላር ማስ ምን እንደሆነ፣ ግራም ሞለኩላር ማስ ምን እንደሆነ አብረን የምናይ ይሆናል። እስከዛ አክቹዋል ማስ፣ አቶሚሲቲ፣ እነዚህ በሙሉ በሞል ውስጥ ያሉ ፖይንቶች ናቸው። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ቆይታ ይህንን ይመስላል። እናመሰግናለን። እንዲሰራ የምትፈልጉት ፖይንትም ካለ ኮመንት ቦክስ ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።